السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں جو آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو سننے کے بعد تمام آپ وظیفے چھوڑ کر اسی وظیفے کو آج سے شروع کر دیں گے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور صفحہ نمبر 1488 پر موجود ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ اے محبوب، مجھے حیا آتی ہے کہ جب بندہ مجھ کو ان دو نام سے پکارتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے اور میں اس کو کچھ عطا نہ کروں، اور جب بندہ ان دو نام کے بعد مجھ کو پکار کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعائیں ضرور قبول فرما لیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جب بندہ ان دو نام سے مجھے پکارتا ہے اس طرح سے، تو اللہ رب العزت اس کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کو کسی بھی چیز کی حاجت، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ بڑے ہی مبارک اور بہت ہی پیارے نام ہیں جو آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے، کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ 4247 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہو اور وہ واپس مل جانے پر آپ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ تمہاری توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر عمل، ہر وظیفے سے پہلے توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد جو بھی آپ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوستو، وظیفہ اس کا پورا طریقہ کار کیسے پڑھنا ہے اور وہ کون سے نام ہیں، کس طرح سے پڑھنے ہیں، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ اپنے تک ہی اس ویڈیو کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی کام کی باتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی نماز سے فارغ ہوں گے، کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی۔ اگر پانچوں وقت میں ٹائم نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے، تو آپ سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سو جائیں۔ پڑھنا کیسا ہے، آپ کو وضو کر لینا ہے، یعنی بنا وضو کے یہ وظیفہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ وضو کر کے وظیفہ کریں گے تو اور بھی زیادہ اثر جلدی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، وضو کرنے کے بعد جیسے آپ یا تو نماز ادا کریں گے، اگر بنا نماز کے بعد یہ وظیفہ کبھی کرتے ہیں تو وضو ضرور کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی جو آپ ہر نماز میں التحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھتے ہیں۔ بہت سے بھائی بہن کو یاد ہوتی ہے اور بہت سے بھائی بہن کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک کلمات پڑھنے ہیں، نام پڑھنے ہیں، اس طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ،
सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये पढ़ना है आपको 141 मरतबा, यानी 141 टाइम्स आपको ये दो नाम पढ़ने हैं मिलाकर, इसी तरह से जिस तरह से मैं पढ़कर सुना देता हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये 1 मरतबा हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये 2 मरतबा हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये 3 मरतबा हो गया। मैंने 3 मरतबा पढ़ा है, इसी तरह से आपको 141 मरतबा ये पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद फिर वही दुरूद पाक आपको पढ़नी है जो आपने पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ी थी। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राज़ी हो जाता है। और जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब कुछ अता फ़रमा देता है। उसकी मुसीबतें, उसकी परेशानियां सब ख़त्म कर देता है। और एक हदीस पाक में, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, 5645 सफ़ा नंबर पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें, कुछ तकलीफ़ देता है। उसके लिए आजमाइश होती है, और जब बंदा आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको सब कुछ अता फ़रमाता है, और उस बंदे से अल्लाह पाक खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है। यानी इसका यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है तो वो थोड़ी बहुत मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ देता है, ताकि वो अल्लाह को याद करे और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। मुसीबतों में, परेशानियों में जब अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त परेशानियां, मुसीबतें उसकी टाल कर खुश हो जाता है। और जब बंदा आजमाइशों में कामयाब होता है तो उसके बाद उसके लिए खैर ही खैर होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा इसी तरह से करना है। करने के बाद आपको दुआ मांगनी है, पहले गुनाहों की तौबा करनी है। तौबा करने के बाद जो भी आप जिस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा करेंगे तो उस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएगा। प्यारे दोस्तों, हम वजीफ़े अमल एक दिन करते हैं और करने के बाद सोचते हैं कि आज तो हमें कुछ मिला ही नहीं, असर नहीं हुआ। तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो वजीफ़ा अमल करने की बातें हैं वो ज़रूरी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखें, तवक्कुल रखें पूरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे फ़ायदा ज़रूर फरमाएगा। 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, आप इसी तरह से करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उम्मीद रखें। और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता है, बेकार नहीं होने देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अज्र ज़रूर अता फ़रमाता है, जो जिस तरह से मेहनत करता है और उसकी नीयत जिस तरह से होती है। एक हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। आपकी नीयत कैसी है, तभी आप उसका फ़ायदा हासिल कर पाते हैं। अगर आपकी नीयत होगी कि यार मुझे कुछ नहीं मिलता है इन वजीफ़े, इस अमल वग़ैरह से, तो मैं क्यों करूं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रख के कोई भी एक नाम अल्लाह पाक का पढ़ भी लेंगे तो आपको सब कुछ अता हो सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, और फिर उसके बाद अमल वजीफ़ा जो भी करेंगे इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से वजीफ़ा करना है और आपको ये कम से कम 3 दिन करना है, और ज़्यादा आप जितना चाहें इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ते ही रहें तो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे दूसरे भाई बहन भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।